This going to conference discuss will with, now be recorded. we are going to discuss with Azure DevOps. Okay, Azure DevOps is the now is the market gainer. It's like a commutator with Atlassian products commutator and in Azure AWS also they are having the DevOps product, but Azure DevOps is the most like going increasing product. Like tomorrow in marketing is like gaining. Everyone is asking to the market Atlassian products and Azure DevOps. Okay, in Azure DevOps they are providing all type of they are providing everything like Jira boards. One second. Okay, in this Azure DevOps, main content is boards. Boards means here bug tracking and bugs creation. Okay, what is the status of bugs? Okay, and here boards, Kanban boards like Jira also same boards will be create option is there. Okay, and here one more option is there and repos here they are providing like we can integrate with Azure repo and GitHub and Google Bitbucket cloud. You can integrate here, and here they are providing one more option. Here one more option is the pipelines. Pipeline is like a build. Pipelines calling is a build. Okay, there is a environments and release is the deployment part. Okay, and artifacts also they are providing and test plans also they are providing. In this course every means like we need like a full package deployment procedure. Okay, on source code, SCM, CI/CD, everything is available in Azure DevOps. Okay, see, first of all, why is Azure DevOps? Azure DevOps is the most like a free source. Like they are providing Azure providing the very less cost. Okay, minimum per seconds basis, and this is the most. One second. Yes. They're providing less cost and commentators is like Atlassian tools. Atlassian tools is a commentator. They are charging very huge amount. They are charging one for license. They are charging hardly 3 lakhs or 4 lakhs. They are charging here. They are charging very less amount. That's why everyone choosing into the Azure DevOps. Even AWS also they are providing the same contents: code commit, code pipeline, and code deployment. But this is the internal. Okay, this is they are providing separate external package Azure is providing. This is not a internal. Okay, that's why they are dividing into the separate into the Azure. Okay, in this course everything is available. We can create it into the local agent, or we can create it into the external agent. We can create it into the cloud agents. Okay, and we can integrate it with Azure, we can integrate it with AWS, we can integrate it with Terraform, we can integrate it with Jenkins, we can integrate it with Dockers, we can integrate it with all like we can different platform we can integrate it, you can integrate it here. Okay, we can integrate, we can do the deployments, we can create the pipelines. Okay, pipelines we can create. Once we can pipelines we created step by step, like there is a scenarios like a different environments, test environment and SIT environment and UAT environment and the pre-prod environment and prod environment. We can create the different environments on releases. Once release is once the build is completed, we can integrate it with you can take the latest build and we can start the deployment to the latest version based on versioning. Okay, there is a different. Okay,
Here see settings. Okay, here you can integrate it with the teams. Okay, you can provide the permissions. Okay, we users permissions. Which user wants to add the admin access? Which was user wants to build permission? Which user wants to provide to the only read access? You can everything you can integrate it with here only. Okay, you can service hooks. Service hooks means for suppose you can provide it with external users, not users, external services like AWS integrated. You can integrate it AWS here. You can integrate it Docker here. Okay, you can integrate it Bitbucket. You can integrate it. See here, Azure App Services, Azure Bus, Bamboo, or Datadog, Grafana, HipChat. Okay, Jenkins, Microsoft Teams, Office 365, Slack, and you can integrate. See all services they are providing. For suppose you can go to example for Bamboo. Okay, you can Bamboo there to like support events, build completed and code post and code queue. You can create it like a see which type of builds you want. Once you can success build or fail once release build you want to integrate. Okay, you can create it the one step by step you can create it here. Then we can integrate it. This is the one thing. And dashboard you can integrate. You can create the dashboard here. Dashboard means you can customize it. Okay, you can customization how many builds is running last 2 hours, last 3 hours, or last 7 hours. You can customize it like a graphs. Okay, and there is a project configurations. In this project configuration you can create the sprint like a sprint. uh, who knows who is having knowledge in Jira? Anyone knows Jira? Yeah. తెలుసా ఎవరికైనా తెలుసా జీరా? తెలుసండి. ఓకే, జీరా తెలిస్తే మీకు ఈజీగా యూ కెన్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, స్ప్రింట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు, కన్బన్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేసుకొని యూ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ హియర్ సేమ్ లైక్ ఏ జీరా. ఈ ఐ మీన్ టు సే లైక్ ఈ ఏదైతే మీరు కోర్స్ చెప్తున్నారో దీంట్లో ఎవ్రీథింగ్ కవర్స్, అంటే అజూర్ క్లౌడ్స్ కూడా కవర్ అవుతుందా? అజూర్ క్లౌడ్ అండ్ లేదండి, అజూర్ క్లౌడ్ కాదు, ఓన్లీ అజూర్ డెవాప్స్ అండ్ అట్లాసియన్ ప్రొడక్ట్స్. అట్లాసియన్ జీరా, బిట్బకెట్, బ్యాంబూ, కాన్ఫ్లుయెన్స్ అండ్ క్రౌడ్. ఈ వర్కే కవర్ అవుతాయి. ఈ అజూర్ కి మనకి సపరేట్ చేస్తాం. అజూర్ కి ఎందుకంటే ఇది సపరేట్ అయిపోయింది కదా, అజూర్ నుంచి మనం డివైడ్ చేసి చెప్తున్నాం. ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఓన్లీ CI/CD deployments part working, DevOps related. Yeah, fine. Please continue. Yeah, okay. See, you can integrate with your GitHub. Okay, you can integrate GitHub. See, we are integrated with GitHub here, and you can create the personal access and enterprise servers. You can integrate it here. Then agent pooling, this is the important one, most important. See, there is a default agent. Azure pipeline means this is the cloud agents we are using. Most of the environments, most of the companies, they are using like default one means here we can create it with the self-hosted agent. Self-hosted agent, this is the important. We can integrate it to the install to the where you want to deploy. For suppose you want to deploy in AWS, you want to deploy in Azure, you want to deploy in somewhere else, you can install into your customized agent. Then you can integrate it to this server. Once integrated, your builds you can source code will move into the integrated agent server. Then we can integrate, you can deploy to the where you want to deploy servers.
we can run into the, you can add into the task one. Task is the first, you can task is the source code checkout. Second task is you want to do the ant or maven, then you want to add to the artifacts loading into the nexus, or you want to use internal Azure artifacts. Task one by one you can add into the tasks only. Okay. And here service connections. Service connections means, for suppose you want to do the deployment on SSH deployment. Create the service connections. See, you want to integrate with Azure Classic, you want to use Azure Manager, Bitbucket Cloud Archive, Docker, okay, or else you can to use SSH. See, you can add in host name and port number, or 22 or your customized port or private key. Okay, then username and password, then save. After that you can start your deployment activities. Okay, similar way in this course I am explaining to Atlassian products, Jira installation, Jira administration, and Bitbucket administration, Bamboo in administration, crowd administration, and Confluence administration. And you can in Windows installations or Linux installation. Okay, how to migrate to the servers, one physical to cloud environment on Atlassian products. Okay, even Azure DevOps also, how to migrate to the one server to other server. Okay, we can integrate to physical to how to integrate it to the cloud environment in Azure DevOps. We have to cover everything in this course. We are covered. ఇంకేమన్నా? హలో ప్రవీణ్, పవన్, హలో 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 Hey, sorry, Venkat, I am on call. Okay. ఓకే, ఇంతవరకు డెమో అయితే వీటి ఏమేమి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మొత్తం చెప్పాను. మీకు ఇంకేమన్నా ఎక్స్ట్రా ఏమన్నా కావాలంటే అడగండి ఒకసారి, మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే వీటి వరకు డెమో వరకు ఓవరాల్ గా Azure DevOps కానీ Atlassian products కానీ ఏమేమి కవర్ చేస్తానో చెప్పాను ఈ దీంట్లో. Venkat, this is Kumar. Yes, Kumar. So, sorry, I joined late. మీరు కరికులం ఏదన్నా షేర్ చేశారా, లైక్ వాట్ యూ గోనా టీచ్? లేదు, మీకు వీళ్ళు వాళ్ళు మీకు పంపుతారు. ఓకే, ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు మీకు ఇస్తారు కరికులమ్. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ ది మెన్షన్ దాంట్లో మీకు మొత్తం నేను దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ ఏమేమి కవర్ చేస్తాను టాపిక్స్ అనేది. Atlassian products కూడా కవర్ చేస్తాను ఈ కోర్సులో. బట్ ఆ షీట్లో అయితే నేను మెన్షన్ చేయలేదు. బట్ ఏంటంటే నేను మీకు Atlassian products కూడా మార్కెట్లో ఏంటంటే మీ కాంపిటేటర్ గా బాగా డిమాండ్ ఉంది, ఇప్పుడు హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉంది. Atlassian products అయితే మీకు ఎక్కడ చెప్పేది లేదు, ఎవరు అడగట్లేదు, బయట కూడా చెప్పట్లేదు. మార్కెట్లో మాత్రం హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉంది. సో ఏ ప్రోడక్ట్ చెప్పారండి Atlassian? Atlassians లో జీరా ఒకటి, Bitbucket ఒకటి, బ్యాంబూ, క్రౌడ్, కాన్ఫిడెన్స్. మీకు క్రౌడ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎలా చేస్తాము, యూజర్స్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా మెయింటైన్ చేస్తాము, జీరా అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ బ్యాంబూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కానీ అన్ని కవర్ చేస్తుంది ఇట్లా. DevOps రిలేటెడ్ ఏమేమి టూల్స్ కవర్ చేస్తారు?
ఇవన్నీ వీటిలో డెవాప్స్ రిలేటెడ్ అంటే మొత్తము వీటి వరకే అండి. దీంట్లో ఏమేమి వస్తున్నాయంటే సిఐసిడి, అజూర్ డెవాప్స్ ఇవేనండి కవర్ చేసేది. బ్యాంబూ ఒకటి కవర్ అవుతుంది డెవాప్స్ రిలేటెడ్ లో. ఇక్కడ వచ్చేసి పైప్ లైన్ ఉంటుంది అజూర్ డెవాప్స్ లో. ఓకే ఓకే, హియర్ ఇక్కడ మీకు అజూర్ రెపో ఉంటుంది. బిట్ బకెట్ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము, బిట్ బకెట్ ని ఇక్కడ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామో చెప్తాను. ప్లస్ మీకు ఇంకొచ్చేసి అజూర్ రెపోని ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము, ఎలా డెవలప్మెంట్ చేస్తాము, ప్రొసీజర్స్ మొత్తం మీకు ఒక డెమో లాగా డెప్లాయ్మెంట్ ఎలా చేయాలా, ఎలా మనం ఎన్విరాన్మెంట్స్ యాడ్ చేసుకోవాలా, డెవెన్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలి, ఎస్ఐటి ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలా, యుఏటి ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలా, ప్రీ ప్రాడ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఎలా యాడ్ చేసుకోవాలా, ఫస్ట్ బిల్డ్ కంప్లీట్ ఎలా డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాము. కోడ్ రెపో అజూర్ అండి, లేకపోతే మన బిట్ బకెట్ గిట్ నుంచి? మీకు కోడ్ రెపో మీకు రెండు సపరేట్ కదండి. బిట్ బకెట్ అజూర్ డెవాప్స్ అయితే మాత్రం మీరు అజూర్ బిట్ బకెట్ అయితే ఇంటిగ్రేట్ చేయలేరు. బిట్ బకెట్ క్లౌడ్ అయితే ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు, బిట్ బకెట్ సర్వర్ అయితే ఇంటిగ్రేట్ చేయలేరు. అవును. సో అంటే ఇప్పుడు మీరు ఎలా లైక్ మన అజూర్ చెప్తున్నారా, బిట్ బకెట్ క్లౌడ్ యూజ్ చేసి చెప్తారా? ఇక్కడ వచ్చేసి అజూర్ రెపో పెట్టి చెప్తానండి దీనికి. ఓకే, బిట్ బకెట్ సపరేట్ అండి. బిట్ బకెట్ ఏంటంటే మీకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్ని చెప్తాను. సోర్స్ కోడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వరకు చెప్పేస్తాను మీ దాంట్లో. ఎలా మైగ్రేట్ చేస్తాం ఒక సర్వర్ నుంచి ఇంకో సర్వర్స్ లోకి. సో మెయిన్ ఫోకస్ అంతా అజూర్ కదా, లైక్ నాట్ అదర్ లైక్ అజూర్ డెవాప్స్ అండి. అజూర్ డెవాప్స్ మెయిన్ ఫోకస్. ఓకే, మీరు ఏజెంట్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవటం, ఏజెంట్ నుంచి డెప్లాయ్మెంట్ ఎలా ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, ఏజెంట్ని ఎలా మనం సోర్స్ కోడ్ని రెపో నుంచి మనం సర్వర్స్లోకి ఎలా మూవ్ చేస్తాము, అక్కడ నుంచి మనం ఎలా ఆర్టిఫాక్ట్స్ని ఎలా మనం నెక్సస్ సర్వర్స్లోకి మేము ఎలా మూవ్ చేస్తాము, లేదా మనం బిట్ బై అజూర్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ యూస్ చేసుకుంటే అజూర్ ఆర్టిఫాక్ట్స్లోకి ఎలా మూవ్ చేస్తాము, అన్నీ మనకి కవర్ అవుతాయండి దీంట్లో. ఓకే. బట్ ఏంటంటే మనం బిఫోర్ చేసే ముందు ఏదైనా మనం మొత్తం లైనక్స్ బాగా ఉండాలి. లైనక్స్ ఇన్స్టాలేషన్స్ లో మనం అన్ని మనం వేరియబుల్ పాత్స్ అన్ని సెటప్ చేసుకోవాలి. గిట్ ఇన్స్టాలేషన్స్ గిట్ వేరియబుల్ పాత్ సెటప్ చేసుకోవాలి, మావెన్ ఇన్స్టాలేషన్స్ సెటప్ చేసుకోవాలి. ఇన్ కేస్ మావెన్ కాకపోతే యాంట్ కావాలంటే యాంట్ కూడా సెటప్ చేసుకోవాలి. ఎవ్రీ వేరియబుల్ పాత్ మనకి ఇక్కడ మనకి చూపిస్తేనే మనకి డిప్లాయ్మెంట్స్ అవుతాయండి అజూర్ డెవాప్స్ లో. బట్ బిట్ బకెట్ లో మీకు బ్యాంబూ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. అక్కడ మీకు ఎగ్జిక్యూటివ్ పాత్ డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూటివ్ పాత్ డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేయలేము. అదే డిఫరెన్స్. నేను అజూర్ మీద లైక్ ఏడబ్ల్యూఎస్ సైడ్ వర్క్ చేశాను. సో డ్రాబ్యాక్ నాకు కనిపించింది ఏంటంటే ఏడబ్ల్యూఎస్ సైడ్ ఇప్పుడు అకౌంట్స్ ఉంటాయి కదా, లైక్ మనం ఒక ఎలా అంటే లైక్ డెవ్ టెస్ట్ ఇలాంటివి ఒక అకౌంట్ లో ఉంటాయి, అండ్ యాక్సెప్టెన్స్ ప్రొడక్షన్ లాంటివి ఒక అకౌంట్ ఉంటాయి. అకౌంట్ స్పెసిఫిక్ పర్మిషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. అవునండి. సో ఒక పైప్ లైన్ వ్యూ అంటే ద మెయిన్ రీజన్ బిట్ బకెట్ ఏడబ్ల్యూఎస్ రెపో ఎందుకు వాడలేదు అంటే ద పైప్ లైన్ ఫ్లో కంప్లీట్ ఎండ్ టు ఎండ్ చూడలేం, ఎందుకంటే రెండు సపరేట్ అకౌంట్స్ లాగా ఉంటున్నాయి కాబట్టి. అవునండి. సో అంటే ఇప్పుడు మన బిల్డ్ అయిన దగ్గర నుంచి ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్ అయిన దాకా జెంకిన్స్ లో చూసినట్టు ఒక కంప్లీట్ వ్యూ చూడలేం. అవునండి, దాంట్లో ఏంటంటే మీకు డైరెక్ట్ గా కోడ్ పైప్ లైన్ వాడుతున్నాం. కోడ్ పైప్ లైన్ కోడ్ డిప్లాయ్మెంట్ వాడి మనం డైరెక్ట్ గా అక్కడ ఇంటికి డిప్లాయ్మెంట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం AWS లో కావాలనుకుంటే. అవునవును, డిప్లాయ్ చేస్తాం కరెక్ట్, కానీ వ్యూ చూడలేం కదా, లైక్ టిల్ ఎండ్ టు ఎండ్ వ్యూ చూడలేం. వ్యూ ఉండదు. సో అది అజూర్ లో కూడా ఇష్యూ ఉందా, అంటే డ్రాబ్యాక్? అది మీకు అజూర్ అని కాదండి, మీకు ఎక్కడ ఎన్విరాన్మెంట్ వైజ్ గా మీకు ఏంటంటే మీకు ప్రొవైడ్ చేసే యాక్సెస్ ని బట్టి ఉంటుందండి. ఇప్పుడు మీకు ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చారనుకోండి, డెవాప్స్ అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చారనుకోండి, మీరు అన్ని సర్వర్స్ మీరు యాక్సెస్ చేసుకోగలరు. అన్ని ఇంటిగ్రేషన్స్ అన్ని ఎన్విరాన్మెంట్స్ చూడొచ్చు, ఎండ్ టు ఎండ్ చూడొచ్చు మీకు యాజ్ ఎ డెవాప్స్. ఎన్విరాన్మెంట్స్ చూస్తాం. పైప్ లైన్ వ్యూ ఏంటండి? పైప్ లైన్ వ్యూ చూడగలమా? బిల్డ్ చూడొచ్చండి. అంటే ఈవెన్ విత్ పర్మిషన్స్ AWS లో అది డ్రాబ్యాక్, అందుకని మోస్ట్ లైక్ మనం జెంకిన్స్ కే స్టిక్ అయి ఉన్నాం. ఓకేనా, జెన్కిన్స్ అండి. నాకు జెన్కిన్స్ అయితే మోస్ట్ ఆఫ్ టైం నేనైతే జెన్కిన్స్ ఎప్పుడు యూజ్ చేయలేదండి. మాక్సిమం మోస్ట్ ఆఫ్ టైం బిట్ బకెట్ బ్యాంబూ రిలేటెడ్స్ మొత్తం. ఓకే, నేను AWS లో మనం అలా చూడలేం కాబట్టి జెంకిన్స్ కే స్టిక్ అయ్యామంటారు. దీనిలో మనం బిగినింగ్ బిల్డ్ నుంచి ప్రొడక్షన్ వరకు పైప్ లైన్ చూడొచ్చా? అవునండి, చూడొచ్చు.
if you have admin access. అందుకే అండి ఇప్పుడు నీకు అజూర్ వాడి ఎందుకంటే నీకు ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది దీంట్లో ఏ ఇంటిగ్రేషన్ టూల్స్ దేన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోకుండా ఓన్లీ అజూర్ టూల్స్ వాడుకొని నువ్వు ఎండ్ టు ఎండ్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు. నీకు జెన్కిన్స్ అవసరం లేదు, బ్యాంబూ అవసరం, ఏం అవసరం లేదు. జస్ట్ మీరు ఓన్లీ అజూర్ డెవాప్స్ వాడుకొని ఎండ్ టు ఎండ్ పైప్ లైన్స్ ద్వారా మీరు డిప్లాయ్ చేయొచ్చు సర్వర్స్ లోకి. అదే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ మీకు చూడండి రెపోస్ లో మీకు ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుండ్రు, బై డిఫాల్ట్ అజూర్ రెపో ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. లేదా మీరు గిట్ హబ్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటే గిట్ హబ్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు మీకు దీంతో, లేదా మీరు బిట్ బకెట్ క్లౌడ్ ఉంటే క్లౌడ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు SCM టూల్ గా. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటంటే దీంట్లో పైప్ లైన్స్. ఇప్పుడు మీకు ఏంటంటే అక్కడ మీకు జెన్కిన్స్ ఉంది. జెన్కిన్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ పైప్ లైన్స్ క్రియేట్ చేశాడు జెన్కిన్స్ బదులు. పైప్ లైన్స్ అంటే ఇక్కడ బిల్డ్ కి వచ్చేసి పైప్ లైన్ నేమ్ మెన్షన్ చేశాడు. ఇంకొచ్చేసి మనకి డిప్లాయ్ పార్ట్ కి వచ్చేసి రిలీజెస్ మెన్షన్ చేశాడు ఎండ్ టు ఎండ్. అండ్ బోర్డ్స్ వచ్చేసి మీకు జీరా బోర్డ్స్ అన్ని ఏంటంటే ఆల్ టుగెదర్ ఒక్కటే ప్యాకేజ్ కింద వీడు వదిలేస్తాడు మార్కెట్ లోకి. అంటే వీళ్ళకి కాంపిటేటర్ గా ఎవరు అట్లాసియన్ వాడు కానీ అజూర్ కానీ AWS వాళ్ళు కానీ ఉన్నప్పుడు వీడు ఏం చేశాడు, సపరేట్ మార్కెట్ సపరేట్ చేసి వీటికి పెంచుకున్నాడు. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి చాలా ప్రాజెక్ట్ కూడా అడుగుతున్నాయి యూజ్ AWS క్లౌడ్. అయితే మీరు నౌకరీలో ఇప్పుడు కూడా డిమాండ్ ఉన్నాయి. AWS విత్ అజూర్ డెవాప్స్ కూడా అడుగుతున్నారు. ఎక్కువ అజూర్ డెవాప్స్ అడుగుతున్నారు. ప్రతి ఒక్క MNC కంపెనీలో అజూర్ డెవాప్స్ అయితే మాత్రం డిమాండ్ ఉంది. అదే చూస్తున్నాను నేను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇంకెవరికైనా ఏమైనా డౌట్లు ఉన్నాయా? హలో, మీరు ఏమన్నా కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ అవ్వండి, 9059868766. ఈ నెంబర్ కాంటాక్ట్ అయ్యి మీరు మొబైల్ నెంబర్ మీ మెయిల్ ఐడి పంపించండి. వీళ్ళు మీకు కంటెంట్ పంపిస్తారు, అజూర్ డెవాప్స్ కంటెంట్. సో మీ దగ్గర ఏదైనా శాంపుల్ పైప్లైన్ వ్యూ ఉందండి? అంటే మీరు ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ క్రియేట్ చేసిన ఏమన్నా? ఎగ్జిస్టింగ్ అంటే మనం చూపించలేం కదండి, ఎగ్జిస్టింగ్ సర్వర్స్ ఇవి. పైప్లైన్ వ్యూ జస్ట్ స్క్రీన్ షాట్ అన్న. స్క్రీన్ షాట్లు అంటే స్క్రీన్ షాట్లు ఏం తీయలేదండి, మీకు క్రియేట్ చేసి చూపిస్తాను. జస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాలి అంటే ఫస్ట్ మనకి ఒక పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేస్తామండి. ఓకే, పైప్ లైన్ క్రియేట్ చేసి ఈ పైప్ లైన్ లో మీకు ఎక్కడ మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా సోర్స్ కోడ్ మీరు అజూర్ రెపో నుంచి తీసుకుంటారా, గిట్ హబ్ నుంచి తీసుకుంటారా, ఎక్కడ చూడండి వేరియస్ గా చూపించాడు. మన అజూర్ రెపోలో ఒక శాంపిల్ కి ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకొని మనం రెపో ఒకటి క్రియేట్ చేసుకోవాలా. రెపో ఒకటి క్రియేట్ చేసుకొని అప్పుడు మనకి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెపో అయిన తర్వాత రెపో నుంచి మనకి ఒక్కొక్క ప్రాజెక్ట్ లో ఏం చేస్తారంటే ఎట్ ఏ టైము సింగిల్ రెపోని సోర్స్ కోడ్ చెక్అవుట్ చేస్తారు కొంతమంది. కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఏం చేస్తారంటే ఎట్ ఏ టైమ్ ఆల్ రెపోస్ ని మల్టీ రెపోస్ ని చెక్అవుట్ చేయాలి. ఓకే, ఆ మల్టీ చెక్అవుట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే మనం మెన్షన్ చేయాలి. లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి వచ్చేసి మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి ఎప్పుడు డిప్లాయ్మెంట్ చేయము. ఓకే, హైయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఒక్కటే మనం మాస్టర్ బ్రాంచ్ నుంచి డిప్లాయ్మెంట్ కన్సిడర్ చేస్తారు. ఓకే, లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి ఏం చేస్తామంటే రిలీజ్ బ్రాంచెస్ క్రియేట్ చేస్తాము. రిలీజ్ 1, రిలీజ్ 2, రిలీజ్ 3 వర్షనింగ్ క్రియేట్ చేసి లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి వాడతాము. ఇన్ కేస్ మనం హైయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ కి మనం చేయాలి అనుకుంటే మనకు మాస్టర్ నుంచి మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేయొచ్చు. బట్ మనం ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఎక్కడైనా మనం క్లోన్ చేసుకోవాలన్నా ఏం చేయాలన్నా మనం ఒక పార్ట్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి. అంటే మీన్స్ పార్ట్ అథెంటికేషన్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. పర్సనల్ యాక్సెస్ టోకెన్ క్రియేట్ చేసుకోవటం, జస్ట్ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ మనం స్టార్ట్ చేయాలి వర్క్ 1 by 1. పబ్లిక్ SSH అథెంటికేషన్స్ కానీ అన్నీ చేసుకోవాలి ఇక్కడ. బట్ ఏంటంటే బై డిఫాల్ట్ గా అజూర్ ప్రొవైడ్ చేసేది 5 ఏజెంట్స్ ని ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది, 1 or 2 ఏజెంట్స్.
ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. 2 GB వరకు ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తుంది విత్ స్టోరేజ్ లైక్ ఆర్టిఫాక్ట్ స్టోరేజ్. మోర్ దాన్ 2 GB we need to pay. ఓకే. సో ఇందులోనే ఆర్టిఫాక్ట్ స్టోర్ చేసుకుంటాం కదా, లైక్ ఎవ్రీథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్సైడ్ దిస్ టూల్ బేసిక్లీ. అవునండి. మన మామూలుగా ఏంటంటే కొంతమంది ఏం చేస్తుంటే నెక్సస్ వాడుకుంటారు. అవును. మన ఎక్స్టర్నల్ గా వాడుకున్నప్పుడు అంటే మన ఎక్స్టర్నల్ గా వాడుకోవచ్చు, లేదా మనకి ఆర్టిఫాక్ట్ స్టోరేజ్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. దే ప్రొవైడెడ్ డిఫాల్ట్లీ ఆర్టిఫాక్ట్ స్టోరేజ్. మన హలో హలో వెంకటి గారు. హలో హలో నా పేరు ఆంజనేయులు అండి. చెప్పండి గారు. డాట్ నెట్ డెవలపర్. ఓకే. నాకు అజూర్ మీద కొద్దిగా ఐడియా ఉంది. అంటే నేను అజూర్ హోస్టింగ్ కానీ అండ్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయడం కానీ అండ్ స్టోరేజెస్ ఇమేజెస్ మీద ఐడియా ఉంది. ఇంకా అంటే నాకు అజూర్ ఏపీఐ కానీ అది తెలియదు అనమాట. అజూర్ ఏపీఐస్ మనకి విజువల్ స్టూడియోలో క్రియేట్ చేసుకుంటాం కదా, ఏపీఐస్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని అంటే మొత్తం చూపిస్తారా, లేకపోతే ఇలా జస్ట్ ఓన్లీ ఇక్కడ మాత్రం చూపిస్తారా? మనం ఇక్కడ నుంచి చేస్తామండి. ఓన్లీ ఈ పార్ట్ నుంచి ఇక్కడ నుంచే మనం డెప్లాయ్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ఇక్కడ ఏపీ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము. మనం ఎలా మనకి ఇక్కడ నుంచి మనకి ఏం చేసి డెప్లాయ్మెంట్స్ ఇక్కడ నుంచి మనం చేస్తాం. మొత్తం కనెక్షన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఉంటాయి. కనెక్షన్స్ ఓకే, కనెక్షన్స్ ఓకే. అంటే ఆ విజువల్ స్టూడియో ఓపెన్ చేయగానే మనం అక్కడ ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేసుకో అవన్నీ చూపిస్తారా అంటున్నా. అంటే విత్ డెవలప్మెంట్ తో చూపిస్తారా, లేకపోతే ఎలా? డెవలప్మెంట్ తో చూపించండి. డెవలప్మెంట్ లేదా? ఓకే ఓకే. ఇంకోటి ఎలా మనం ఇస్తాము, ఎలా మనం డెప్లాయ్మెంట్ చేస్తాము అనేది. ఓకే. సర్వర్స్ ఎలా సెటప్ చేస్తాము, ఎక్కడ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేస్తాము. ఓకే. ఇది వితౌట్ అంటే క్రెడిట్ కార్డ్. హలో వాయిస్ వస్తుంది. వితౌట్ క్రెడిట్ కార్డ్ లేకుంటే క్రియేట్ చేయొచ్చు అకౌంట్ అజూర్ది? క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అండి. అజూర్ డెవాప్స్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా సార్ చూపిస్తారా? మీరు అజూర్ డెవాప్స్ అని గూగుల్లో సెర్చ్ చేయండి. ఓకే, సెర్చ్ చేశాక వస్తుంది స్టార్ట్ ఫ్రీ అని వస్తుంది. ఓకే, స్టార్ట్ ఫ్రీ అని వచ్చింది కానీ అడుగుతుంది క్రెడిట్ కార్డ్ అడుగుతుంది. కొంత క్రెడిట్ కార్డ్ మనం అడగట్లేదండి, క్రెడిట్ కార్డ్ మీరు ఒక అవుట్లుక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోండి. అవుట్లుక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటే మీరు జస్ట్ మీరు అడిగితే పర్సనల్ డీటెయిల్స్ అడిగితే మీరు పర్సనల్ డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసేసి క్రియేట్ చేసుకుంటారు. ఏం అడగదు, మీ క్రెడిట్ కార్డ్ అడగదు. ఓన్లీ మీకు అజూర్కే అడుగుతుందండి. అజూర్ కన్సోల్కే మీకు క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ మీరు అంటే ఏమేమి చెప్తారు యాక్చువల్లీ ఇంట్లో? అజూర్ డెవాప్స్, అట్లాసియన్ టూల్స్. హలో చెప్పండి. చెప్పండి. అజూర్ డెవాప్స్ అండి. అజూర్ డెవాప్స్ మొత్తం చెప్తాను. జీరా, బిట్ బకెట్, బ్యాంబూ, క్రౌడ్, కాన్ఫిడెన్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ చెప్తాను. సిగ్నల్ అని చెప్తా. అజూర్ సిగ్నల్, అజూర్ సర్వీస్ బస్ లేదండి. లేదు, అదే లేదండి, అది చెప్పను. అది అజూర్ లో వెళ్ళిపోతుంది. అజూర్ లో మనకి అజూర్ లో కనెక్ట్ అయ్యాక అవన్నీ సపరేట్ వస్తుంది. అజూర్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఫర్ డెవాప్స్
రిలేటెడ్ అనమాట. డెవాప్స్ మనకి మీరు ఎలా డెవాప్స్ ఎలా అప్లై చేస్తారు, మీరు ఎక్కడి నుంచే మీరు వచ్చేసి మీరు SQL సర్వర్స్ ఎలా క్వరీస్ ఎలా రాస్తారు, ఇక్కడ నుంచి సపరేట్ గా ఉంటుంది. ఏపీఎస్ ఎలా కనెక్ట్ చేస్తాం, బ్యాకప్స్ ఎలా కనెక్ట్ చేసుకుంటాం, ప్రతి ఒక్కదానికి మనం ఏంటంటే ఎంఎల్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఎంఎల్ స్క్రిప్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం, ఎంఎల్ ద్వారా నువ్వు టాస్క్ క్రియేట్ చేసుకొని నెక్స్ట్ ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని ప్రొసీజర్ స్టార్ట్ చేసుకుంటాం డెవలప్మెంట్. ఓకే ఓకే ఇది డెవాప్స్ రిలేటెడ్ అండి. ఓకే. ఇప్పుడు హోస్టింగ్ ఇందులో 2 టైప్స్ లో వేసుకోవచ్చు కదా, అంటే ఎర్రలాక్స్ ఇవన్నీ. ఎలా వర్చువల్ మిషన్ హోస్టింగ్ ఎలా చేస్తారు ఇలా? ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ హోస్టింగ్ వచ్చేసి అంటే మీకు టైప్స్ క్లౌడ్ హోస్టింగ్ ఉంటుంది, మీరు సెల్ఫ్ హోస్టింగ్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు అండి. ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు సర్వర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు అజూర్ నుంచి AWS లో డిప్లాయ్మెంట్ చేయాలా, AWS సర్వర్స్ లో క్లైనెక్స్ సర్వర్స్ లో మీరు అక్కడ ఏజెంట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి. ఓకే, తర్వాత మీరు ఆ ఏజెంట్ సర్వర్స్ లోకి మీరు డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఏ సర్వర్స్ లోకి ఎక్కడ కావాలి. ఓకే, అంటే మనం ఎర్రలాక్స్ కూడా క్రియేట్ అవుతావా, ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అలా? అవునండి, క్రియేట్ అవుతాయండి. అక్కడ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు బిల్లోనే బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఎర్రర్ క్రియేట్ అవుతుంది. మీకు బిల్డ్ చేయలేనా కానీ బిల్డ్ యాక్టివిటీ మొత్తం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఏ పార్ట్ వెళ్తుంది, ఏమేమి మీకు బిల్డ్ అవుతుంది మొత్తం మీకు చూపిస్తుంది. నేను డైరెక్ట్ హోస్ట్ చేశాను, కానీ దాంట్లో డైరెక్ట్ హోస్ట్ చేస్తే అది ఎర్రలాక్స్ అవి ఏం క్రియేట్ అవ్వవు కదా డైరెక్ట్. డైరెక్ట్ మీరు క్లౌడ్ లో క్రియేట్ చేస్తే మీకు క్లౌడ్ అనేది మనకు చూపించదు. రైట్. ఓకే, మనం ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చేసి మీకు సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ చేస్తాము. ఎందుకంటే మన సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ ఉంటేనే కదా మన డిప్లాయ్మెంట్ యాక్టివిటీ మనకి ఏ సర్వర్స్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తున్నామో తెలిసింది కదా. ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంట్స్ వైజ్ మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఒక 2 సర్వర్స్ ని డివైడ్ చేసుకుంటాం. లోయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ మొత్తం ఒక సర్వర్స్, హైయర్ ఎన్విరాన్మెంట్ అన్నిటికీ ఒక ఏజెంట్ పెట్టుకొని 2 ప్యారలల్ గా చేయొచ్చు. ఓకే ఓకే, అంటే ఎలా క్రియేట్ చేస్తారో ఒకసారి చూపిస్తారా? వర్చువల్ మెషిన్ హోస్టింగ్ ఎలా చేస్తారని చూపిస్తారా ఒకసారి? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇది డెమో అయిపోయినా నెక్స్ట్ చెప్తానండి. డెమో అయిపోయినాక మనం క్రియేట్ చేసి మీకు మొత్తం ఏంటంటే ఇన్స్టాల్ చేయాలి. ఏజెంట్ ఒక సర్వర్ AWS సర్వర్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి చేయాలండి. అంటే ఓన్లీ AWS యూజ్ చేస్తారా, విండోస్ సర్వర్ యూజ్ చేయరా? AWS అని కాదండి, విండోస్ అయినా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఏదైనా విండోస్ చేసుకోవచ్చు, లైనక్స్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే ఓకే, మీకు మల్టీ అనమాట, ఎక్కడైనా మీరు ఏజెంట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని చేసుకోవచ్చు. ఈ పైప్ లైన్స్ అనేది డైరెక్ట్ గెటప్ నుంచి కోడ్ డైరెక్ట్ బిల్డ్ చేయొచ్చా మనము? పైప్ లైన్స్ చేసుకోవచ్చు. గెటప్ నుంచి కోడ్ అక్కడ చేస్తే మనం పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు ఆ పైప్ లైన్ త్రూ మీరు పబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు. మీరు ఏంటంటే ఫస్ట్ గిట్హబ్ నుంచి చేసుకోవాలంటే మీరు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి. గిట్హబ్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్, అథెంటికేషన్స్ అన్ని ఇంటిగ్రేట్ చేసుకున్న తర్వాత మీరు గిట్హబ్ ని ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. ఓకే, హలో శ్రీనాథ్, మీకు కోర్స్ కంటెంట్ పవన్ వీళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. హలో వెంకట్ గారు. హలో శ్రీనాథ్ గారు, మీకు కోర్స్ కంటెంట్ వీళ్ళు పవన్ కానీ వెంకట్ గారి ప్రొవైడ్ చేస్తారు మీకు. ఓకే, ఇంకోటి చిన్న డౌట్ ఏంటంటే ఈ వెబ్ మెథడ్స్ కోర్సింగ్ కూడా దీంట్లో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ అజూర్ డెవాప్స్ లో? ఎస్ అండి, కరెక్ట్ అండి. వెబ్ మెథడ్ కోడ్ కూడా దీంట్లో అజూర్ డెవాప్స్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. అవునండి, నేను ప్రీవియస్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ కూడా వెబ్ మెథడ్స్ రిలేటెడ్ అండి.
అది కొద్దిగా చెప్తారా అండి అది? అది మీరు ఏంటంటే మీరు వెబ్ మెథడ్స్ కోడ్స్ మీరు డెవలపర్ అయితే మీకు ఇంటిగ్రేషన్స్ చెప్తానండి. కాకపోతే ఏంటంటే దానికి ఎలా చేయాలంటే వెబ్ మెథడ్స్ రిలేటెడ్ ఏమవుతుంది ఎస్ఏజికి మనం డైరెక్ట్ గా మనము సర్వర్స్ లోకి మూవ్ చేయలేము. మనం వెబ్ మెథడ్స్ లో ఏం చేస్తామంటే వెబ్ మెథడ్ కోడ్ ని అజూర్ లో రెపోలో పెట్టుకుంటాము. అజూర్ రెపో నుంచి మనకి ఒక ఏజెంట్ క్రియేట్ చేసుకుంటామండి. ఎక్కడ మీ వెబ్ మెథడ్ సర్వర్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాయి, ఫర్ సపోజ్ AWS ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాయి, అజూర్ లో ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాయో ఆ సర్వర్స్ లోకి మనం డేటా మూవ్ చేస్తాము. అక్కడ మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఒక వెబ్ మెథడ్ డిప్లాయర్ ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేస్తాము సేమ్ సర్వర్ లో. ఓకే, సేమ్ సర్వర్ లో మనకి యాంట్ ఒకటి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాము. ఓకే, యాంట్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని అక్కడ మనం సెల్ స్క్రిప్ట్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు క్రియేట్ చేసుకుంటాము? ఈ డిప్లాయర్ మనకి బిల్డ్ అయిన తర్వాత ఈ ప్యాకేజెస్ ఉన్నాయి కదా, IS ప్యాకేజెస్, MWS, ఓకే, ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్యాకేజెస్ మొత్తాన్ని ఏంటంటే క్లబ్ చేసి మనం ఒక ఏజెంట్ సర్వర్స్ లోకి మూవ్ చేస్తాం. మూవ్ చేసిన తర్వాత నుంచి అక్కడికి ఏం చేస్తుందంటే యాంట్ వచ్చేసి build.xml ఏం చేస్తుందంటే ఒక బిల్డ్ క్రియేట్ చేసుకుంటుంది ఇంటర్నల్ గా. ఓకే, అక్కడ మీకు బిల్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటుంది. మీకు WM డిప్లాయర్ లో మీకు బిల్డ్ ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా వెబ్ మెథడ్స్ లో. అవునవును. ఓకే, దేని మీరు ప్రాపర్టీస్ మెన్షన్ చేసిన తర్వాత మీకు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి డేటా వెళ్ళాలనేది మొత్తం మెన్షన్ చేస్తుంది. అప్పుడు సోర్స్ వచ్చి మన కరెంట్ ప్యాకేజ్ తీసుకొని టార్గెట్ వచ్చేసి ఈ అజూర్ సర్వర్స్ నుంచి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలా? అవును, అజూర్ టార్గెట్ అజూర్ సర్వర్స్ తీసుకుని అజూర్ సర్వర్స్ లో పెట్టుకోవాలా. అక్కడ నుంచి మీకు డిప్లాయర్ మీకు హ్యాండిల్ చేస్తుంది. డిప్లాయర్ ఏం చేస్తుంది, మీరు డిప్లాయర్ లో మీకు ఏ సర్వర్స్ లోకి ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం అనేది మీరు అక్కడ మీరు సెటప్ చేసుకుంటారు. IS సర్వర్స్ ని, MWS సర్వర్స్ ని, వచ్చేసి యూనివర్సల్ మెసేజెస్ సర్వర్స్ ని, ఇంకొచ్చేసి మీకు BPM ని. ఓకే, ఎవ్రీథింగ్ మీరు అక్కడ డెవలప్ డిప్లాయర్ లో మీరు మెన్షన్ చేస్తారు. ఓకే, ఎవ్రీ టైం వచ్చేసి మీకు ఏమవుతుంది, డిప్లాయ్మెంట్ చేసినప్పుడల్లా మీకు ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది డిప్లాయర్ లో. ఓకే ఓకే ఓకే, ఆ ప్రాజెక్ట్ అనేది ప్రాసెస్ చూపిస్తారండి. ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది అంటే ఒక ప్రాజెక్ట్ నేమ్ తోటి మీకు ఈ ప్రాసెస్ మీరు చూపిస్తారా నాకు? మీరు ఏమైతే ఇప్పుడు చెప్పారు ఇవన్నీ ఎట్లయితే ఇది చెప్తాను కానీ ఇది చాలా లెంత్ ప్రొసీజర్ అండి. ఆ స్క్రిప్ట్ లో అన్ని మీ ప్రాసెస్ చూపిస్తాను. డిప్లాయర్స్ ఎన్ని ఇన్స్టాల్ చేసిందో అన్ని. సింపుల్ ప్యాకేజ్ ఒకటి చేసినా కానీ నాకు అర్థమైపోతుంది. ఇది ఏంటంటే ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పాలంటే చాలా లెంతీ ప్రొసీజర్ అండి వెబ్ మెథడ్స్ మాత్రం. ఎందుకంటే ఈవెన్ మోర్ దాన్ 20-30 స్క్రిప్ట్స్ రన్ అవుతాయి బ్యాక్ ఎండ్ లో. ఎందుకంటే మీకు నేను చెప్పాను ఇందాక, మల్టీ రెపోస్ డిప్లాయ్మెంట్ అనేది ఎక్కడ వస్తుందంటే ఈ వెబ్ మెథడ్స్ లోనే మల్టీ రెపోస్ డిప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అట్ ఏ టైం. ఓకే, సింగిల్ రెపో డిప్లాయ్మెంట్ వచ్చేసి మీకు వెబ్ యాప్ కానీ ఏదైనా అప్లికేషన్స్ కానీ వెబ్ అప్లికేషన్స్ కానీ అయితే సింగిల్ రెపో డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాము. అదే మనం వెబ్ మెథడ్స్ లో ఏం చేస్తాము అంటే ఎట్ ఏ టైం IS ప్యాకేజ్ IS రెపో లోడ్ అవ్వాలి, MWS అసెట్స్, ఓకే ఓకే, ఇలా అన్ని ప్యాకేజెస్ ఎట్ ఏ టైం సింక్ అవ్వాలి. సింక్ అయి క్రియేట్ అవ్వాలి, మీకు బ్యాకప్ క్రియేట్ అవుతుంది. అందుకని ఏం చేస్తామంటే మనకి సపరేట్ గా స్క్రిప్ట్ రాసుకుంటాం వెబ్ మెథడ్స్ కి. మనం ఎందుకంటే బ్రాంచ్ వైజ్ గా మనం డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తాము, రిలీజ్ బ్రాంచెస్, మాస్టర్ బ్రాంచెస్ కి. ఓకే, అంటే ఇప్పుడు అజూర్ డెవలప్ అంటే దీంట్లో వీళ్ళ ఓన్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెవలప్మెంట్స్ ఉంటాయి కదా, దీంట్లో ఏది కానీ జెన్కిన్స్ కానీ ఈ మావెన్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏవి రావు కదండి? మావెన్ వస్తుంది, మావెన్ కానీ యాంట్ కానీ మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలా. మీకేంటంటే ఈ జెన్కిన్స్, బ్యాంబూ ఇవి రావండి. ఓకే, బిల్డ్ టూల్స్ వేరు. బిల్డ్ టూల్ వచ్చేసి మనకి మావెన్ కానీ యాంట్ కానీ వాడతాం. జస్ట్ అవి మనకి అది కామన్ ఎక్కడికైనా కానీ. ఓకే, స్క్రిప్ట్ కోసం అవి వాడతారు. అవి స్క్రిప్ట్ కోసం మనం వాడుకుంటాము. ఇంకా రెస్టాల్ మనకి జెన్కిన్స్ రీప్లేస్మెంట్ ఇక్కడ మీకు పైప్ లైన్స్ ఇచ్చేసాడు. ఓకే, ఇంకా మీకు వాడితే మీకు అవసరం లేదు ఇంకా. ఓకే, ఈ కోర్స్ కంటెంట్, కోర్స్ డ్యూరేషన్, ఇఫ్ అండ్ ఆల్ ఈ మీరు చూపించిన నెంబర్ కాల్ చేసి చెప్తారు కదండి? అవునండి, వాళ్ళు చెప్తారండి మొత్తం. ఓకే, మీరు నాకు ఈ వెబ్ మెథడ్స్ గురించి కొద్దిగా అట్లా సింపుల్ గా చెప్పినా పర్లేదండి, నాకు అర్థమవుతుంది. నేను ఆల్రెడీ డెవలప్మెంట్ గా చేసినాను, అడ్మిన్ గా చేసినాను, సపోర్ట్ గా చేసినాను వెబ్ మెథడ్స్ లోనే. ఓకే ఓకే, ఎలా
వెబ్ మెథడ్స్ ఏమవుతుందంటే మీకు సపరేట్ గా డివైడ్ చేస్తారండి. ఇవి ఏంటంటే వెబ్ మెథడ్స్ ఎప్పుడు ఇంటిగ్రేట్ చేసేటప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఎస్ఏజీ వాళ్ళు మీకు ఎగ్జాక్ట్ గా వాళ్ళు అన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎస్ఏజీ లైసెన్స్ తీసుకుంటారు కదా ప్రాజెక్ట్ కి, వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు. అప్లికేషన్స్ అన్ని వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన దాన్ని బట్టి మనం సెటప్ చేసుకోవాలి. డైరెక్ట్ గా మనం సెటప్ చేయాలంటే వాళ్ళు వర్షనింగ్ ఉంటుంది కదా, కొంచెం ప్రాబ్లం వస్తుంది. ఓకే, అయితే మీకు ఎలా చేస్తారో చూపిస్తాను. ఆ స్క్రిప్ట్ లో అంటే మీకు అలా మల్టీ స్క్రిప్ట్స్ ఎలా చేస్తారో చెప్తాను. ఓకే, 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 థ్యాంక్స్. ఆ బేసిక్స్ చెప్తాను, ఎలా మనకి ఎస్ఏజీ లోకి ఎలా చేస్తాం అనేది. ఓకే, ఓకే, మీకు ఆ ఫ్లో సరిపోద్దండి, ఆ ఫ్లో మీకు ఆటోమేటిక్ గా సరిపోతుంది. ఓకే. ఎందుకంటే మనం చేసే కరెంట్ ప్రాజెక్ట్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటే మనకి అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి బాగుంటుంది కదా అన్నట్టుగా అభిప్రాయం. అవునండి, మీకు ఏంటంటే జస్ట్ మీకు చూపిస్తాను ఎలా అనేది మీకు చెప్తాను. ఓకే, మనకి ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి ఎస్ఏజీ ఇంటిగ్రేట్ చేయలేము కదా, ఎస్ఏజీ మనకి సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవడము చేయలేము. అదే ఎస్ఎస్జీకి సెపరేట్ క్లౌడ్ ఉంది లేదు? అవును, క్లౌడ్ ఉంది, ఆన్ ప్రిమిసెస్ వాడతారు మాక్సిమం 9.5 9.6 వర్షన్. ఓకే. హలో హలో, హాయ్, నా పేరు బాలాజీ అండి. చెప్పండి. నేను జస్ట్ ఇప్పుడే జాయిన్ అయ్యాను, ఒక 10 minutes అవుతుంది. ఐఎమ్ సారీ, యాక్చువల్లీ మిస్ అయ్యాను. యాక్చువల్ థింగ్ ఈజ్ మీరు అతను వేరే ఇంకోరు చెప్తున్నారు ఈ డీటెయిల్స్, అంటే ఇండెక్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వెంకట్కి కానీ మెసేజ్ పెడితే వెంకట్ మీకు చెప్తారు అని. వెంకట్ చెప్తారండి, కంటెంట్ ఇస్తారు. ఐఎమ్ రియలీ సారీ, మే ఆస్క్ యువర్ నేమ్ ప్లీజ్? మీ పేరు అడగచ్చా? వెంకట్, మై నేమ్ ఇస్ ఆల్సో వెంకట్. వెంకటేనా? ఓకే, హాయ్ వెంకట్ గారు. యా, యాక్చువల్లీ ఇది నాకు ఒక చిన్న డౌట్ అండి. యాక్చువల్గా మీరు టైమింగ్స్ ఏం చెప్తారండి? మామూలుగా మార్నింగ్ టైమ్సా లేకపోతే ఈవినింగ్ సేమ్ లైక్ 9:30 ఆ టైమింగ్స్? అందరిని ఒకసారి డిస్కస్ చేసుకొని వాళ్ళతో టైమింగ్స్ మాక్సిమం ఈ టైం లోనే పెట్టుకుందాం అనుకుంటున్నాం. ఈవినింగ్ టైమ్స్ అంటే బెటర్ కదా ఇప్పుడున్న లాక్డౌన్ సిచ్యువేషన్స్ ప్రకారం. మార్నింగ్ నాకు కుదరదు, నాకు మైగ్రేషన్స్ ఉన్నాయి, నాకు కుదరదు. ఓకే, ఓకే. యాక్చువల్లీ నేను MuleSoft లో వర్క్ చేస్తాను అండి, ఇంటిగ్రేషన్ లో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్. MuleSoft అండి? అవునండి, అవును. అదే వెంకట్ గారు, ఏమంటే ఇప్పుడు నాకు ఇది మీరు అంటే ఒకసారి విన్నాం మీ డెమో అనుకున్నాను, కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ నేను మిస్ అయ్యాను. యాక్చువల్లీ నాకు గుర్తుండే, మళ్ళీ ఇంకా వర్క్ లో పడి అది మిస్ అయ్యాను. ఏం లేదంటే మనకి జస్ట్ వచ్చేసి మనకి ప్యూర్ డెవాప్స్ రిలేటెడ్ అండి ఇది మొత్తం, అజూర్ డెవాప్స్. బట్ యాక్చువల్లీ థింగ్ ఈజ్ డెవాప్స్ ఇస్ అగైన్ వేరే సపరేట్ ఉంది కదండి. ఇప్పుడు జెన్కిన్స్ బేస్డ్ అవన్నీ ఒక వన్ టైప్ ఆఫ్ అగైన్ డెవాప్సే కదా. అవునండి, అప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు అజూర్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే వాళ్ళకి కాంపిటేటర్ గా వీళ్ళు అజూర్ డెవాప్స్ రిలీజ్ చేశారు. ఓకే, దిస్ ఎంటైర్లీ సేమ్ రిలేటెడ్ ఆల్ వర్క్స్ అజూర్ సైడ్ వస్తుంది అంతే. అజూర్ సైడ్ వస్తుంది, మీరు ఏ అప్లికేషన్ అయినా ఇక్కడ నుంచి ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు, లేదా మీరు ఓన్ గా అజూర్ ప్రొడక్ట్స్ వాడుకోవచ్చు. ఓకే, ఓకే. ఓన్లీ అజూర్ ప్రొడక్ట్స్ వాడుకునే దానికోసమే వీళ్ళు దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. కాస్ట్ తక్కువ, లో కాస్ట్ లో మెయింటైన్ చేస్తారు. ఇప్పుడు మీరు అట్లాషన్ ప్రొడక్ట్స్, మీరు బ్యాంబూ లైసెన్స్ తీసుకోవాలంటే చాలా కాస్ట్ అవుతుంది. అంతే కదా. ఇప్పుడు మనకు బేసిస్ ఉంటుంది, సెకండ్స్ బేసిస్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు లెస్ కాస్ట్ ఉంటుంది, చాలా లెస్ కాస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఎన్ని రోజులు ఉంటుందండి మామూలుగా? ఒక చిన్నది ఇది ఏంటంటే మనకు ఎంతవరకు ఈ ట్రైనింగ్స్ ఎన్ని రోజులు పడుతుందండి మామూలుగా? ఇది ఒక 15 days అండి. నెక్స్ట్ అట్లాషన్ టూల్స్ ఒక 1 week, ఆల్మోస్ట్ మొత్తం 30 days చెప్తానండి. మొత్తం డెమో మొత్తం మీకు కవర్ చేస్తాను మ్యాక్సిమం. నేను మీకు చెప్పాల్సిన మొత్తం మ్యాక్సిమం అన్ని అడ్మినిస్ట్రేషన్ అన్ని కవర్ చేస్తానండి, అడ్మినిస్ట్రేషన్ పార్ట్స్. అదే అండి, యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు MuleSoft సైడ్కి వచ్చినప్పుడు ఇంతకు ముందు అతను మాట్లాడారు కదా డెవాప్స్ అని, ఇది సేమ్ రిలేటెడ్ వన్ కదా ఇంటిగ్రేషన్ సైడ్ థింగ్. అవునండి, MuleSoft కూడా అదేంటంటే పైప్ లైన్స్ ఇంకా ఈ పాప్ థింగ్స్ అవి అనేది బాగా యూజ్ అవుతాయి. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ నాకు అజూర్ మీద మేము అంటే డెవాప్స్ థింగ్స్ నాకేం తెలియదు. అట్ ద సేమ్ టైం అజూర్ లో కూడా మేము జస్ట్ ఓన్లీ యూసేజ్ వరకే కదా. ఇంటిగ్రేషన్ పీపుల్ ఎలాగైనా ఇప్పుడు ఎలా వర్క్ చేస్తారంటే ఓన్లీ ఏ టెక్నాలజీ అయినా అలా యూజ్ చేస్తారు తప్ప కనెక్టర్స్ ద్వారా దీంట్లో ఏమి వాటి మీద పెద్ద నాలెడ్జ్ అవసరం లేదు. బట్ ద థింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే ఈ పైప్ లైన్స్, CI/CD పైప్ లైన్స్, కనెక్టివిటీ విత్ ఎనీ పాయింట్ ప్లాట్ఫామ్స్, ఇవన్నీ కూడా యూజ్ఫుల్ అవుతుంది. సో మీరు మోస్ట్లీ ఈవినింగ్స్ ఇలాంటి టైం అయితేనే కొంచెం ప్రిఫరబుల్ ఉంటుంది మా సైడ్ నుంచి. అంటే మేము అడుగుతున్నాం, నా సైడ్ నుంచి అడిగిన విధానం ఇది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పాసిబిలిటీస్ ఈవినింగ్ ఈ టైంలో అయితే కొంచెం బాగుంటుందండి. కొంచెం ఎందుకంటే మాకు కూడా అంటే అయిపోతుంది ఈ టైంలో ఒక 1 hour అంటే స్పెండ్ చేయడం ఈజీ అవుతుంది. మీకు తెలియదు ఏముంది వెంకట్ గారు,
సో మార్నింగ్ అంటే మళ్ళీ తెల్ల మళ్ళీ అదే మార్నింగ్ ఉంటాయి. లేదండి, మార్నింగ్ అయితే మార్నింగ్ అని చెప్పాలని ఇది కూడా లేదండి, ఓన్లీ నైట్ టైమే కుదురుతుంది ఓకే, అదే అనుకుంటున్నాం. అంటే ఈ టైంలో ఎట్లా మనకి జర్నీస్ ఉండదు కాబట్టి మార్నింగ్ టైం ఏమవుతుందంటే ఇంకా వేరే కంట్రీస్ దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం అది ఇది ఉంటుంది కదా, వాళ్ళ కాల్స్కి అంతా కొంచెం త్వరగా ఇన్వాల్వ్ అవ్వమని చెప్తున్నారు ఈ మధ్య. సో మీరు ఏంటంటే జస్ట్ వచ్చేసి మీరు మీకు సిస్టమ్స్ లో ఒకరొకరు అందరికి జీరా ఇన్స్టాలేషన్ చేయటం కానీ ఎలా చేయటం కానీ అన్ని నేర్పిస్తారు, ఎలా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని, ఇది కూడా దీనికి కూడా 1 by 1. ఎందుకంటే మీకు 2 డెవాప్స్ టూల్స్ వచ్చాయని 2 కాంపిటేటర్స్ మార్కెట్ లో బాగా డిమాండ్ ఉంది. అజూర్ డెవాప్స్ కి ఉంది, ప్లస్ అట్లాషన్ టూల్స్ కి ఉంది డిమాండ్. ఓకే, అది మీరు తర్వాత వీడియో క్లాసెస్ ఏమైనా ఇస్తారండి మళ్ళా? ప్రొవైడ్ చేస్తాను, రికార్డింగ్ చేసి ప్రొవైడ్ చేస్తాను. రికార్డింగ్స్ వీడియో క్లాస్ ఇస్తారు కదా. ఓకే వెంకట గారు, మామూలుగా ఎప్పుడు పాజిబుల్, ఎప్పుడు అంటే మీకు నాకు ఐ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఇంకా టైం పడుతుంది, బట్ ఎప్పుడు అనుకుంటున్నారు యాక్చువల్ గా క్లాస్ స్టార్ట్? అందరూ ఎవరెవరు క్లాసెస్ ఎవరెవరు వస్తారు అని దాన్ని బట్టి డిసైడ్ చేసి వీళ్ళు డిసైడ్ చేసి చెప్తారండి, వితిన్ 2 days వితిన్ 3 days అనేది. ఓకే, చేస్తారు. ఇన్ఫార్మ్ చేయమని చెప్పా వెంకట గారితో. అతను నాకు తెలుసు, నాకు వెంకట గారితో నేను ఆల్రెడీ కాంటాక్ట్ లో ఉన్నాను. నెంబర్ ఇచ్చిన వెంకట గారితో. ఎస్, సో నో ప్రాబ్లం, అది నాకేం ప్రాబ్లం లేదు. బట్ థింగ్ ఏంటంటే జస్ట్ ఇన్ఫార్మ్ చేయమని నేను మెసేజ్ పెడతానులేండి ఆ వెంకట గారితో. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్. హలో వెంకట్ గారు, చెప్పండి. నాకు డెవలప్మెంట్ సైడ్ కావాలి. ఎలా డెవలప్మెంట్ అంటే కష్టం. డెవలప్మెంట్ నేను డెవలప్మెంట్ చేయను, నాకు మైగ్రేషన్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ మీకు ఇవి ఇలానే ఉంటుంది, డెవాప్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ ఉంటుంది. మీరు డెవలప్ చేస్తారంటే ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవచ్చు. ఇంటిగ్రేషన్ చూపిస్తాను. ఇంటిగ్రేషన్ అంటే జస్ట్ ఇంటిగ్రేట్ చేయగలుగుతాను, డైరెక్ట్ సర్వీసెస్ క్రియేట్ చేయడం అవి క్రియేట్ చేస్తాను, జస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను. కానీ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ విజువల్ స్టూడియో తెచ్చుకున్నప్పుడు అది ఎలా వాడతాము, దాన్ని ఎలా డిబగ్ చేస్తాము, దాన్ని అవన్నీ చాలా డిఫరెంట్. ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్ తెలుసు కదా, అవి ఎలా యూజ్ చేస్తారు అనేది మనకు కావాల్సింది. అంటే కొన్ని కాన్సెప్ట్ పెట్టుకున్నానండి, అంటే ఏపీఐ మేనేజ్మెంట్ కానీ, అజూర్ సర్వీస్ కానీ, సారీ అజూర్ సిగ్నల్ కానీ, అజూర్ బస్ తెలుసు కానీ, అజూర్ బస్ చాలా ఉన్నాయి. అజూర్ సైడ్ కి వెళ్తాం లేదు మనం, అందుకని ఓన్లీ ఈ పార్ట్ వెళ్తాం. అంటే ఇవన్నీ డెవలప్మెంట్ విత్ డెవలప్మెంట్ అలా కావాలనుకుంటున్నా. డెవలప్మెంట్ అయితే డెవలప్మెంట్ అయితే కవర్ చేయమండి. అంటే ఎలా ఏమైనా గైడెన్స్ ఇస్తారా? డెవలప్మెంట్ లో నాకు ఐడియా లేదండి మీకు గైడెన్స్ ఇవ్వడానికి డెవలప్మెంట్ సైడ్. ఎందుకంటే మేము మొత్తం ప్యూర్ గా ఆర్కిటెక్చర్ సెటప్ చేయడం కానీ, న్యూలీ మైగ్రేషన్స్ చేయడం కానీ, ఇవి ఇలా అయితే నేను మీకు గైడ్లైన్స్ ఇస్తాను. అడ్మినిస్ట్రేషన్ సైడ్ కానీ ఇలా అయితే నేను గైడ్లైన్స్. డెవలప్మెంట్ సైడ్ అయితే మనం తెలియదండి, నాకు ఫ్రాంక్ గా చెప్తాను. ఎలా మీకు ఏదైనా మైగ్రేషన్స్ ఉంటే చెప్పండి, మీకు హెల్ప్ చేస్తాను ఎలా మైగ్రేట్ చేయాలి ఏంటి అనేది. వాటి ఇవ్వగలను, AWS కానీ ఏదైనా క్లౌడ్ మైగ్రేషన్. ఓకే, మాది ఆప్స్ రోల్ అండి, డౌన్ రోల్ కాదు, ఆప్స్ రోల్ మ్యాక్సిమం. హలో హలో ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయండి? ఎనీవన్ హ్యావ్ డౌట్స్? హలో No, very clear. Shall I go turn off the meeting? Shall I go session? Shall I go turn off the session?
Okay. At my end, everything is clear. Yeah. Okay. Pawan. Hello, Pawan. యా మీరందరూ మీకు కాంటాక్ట్ అవ్వండి, మీరు వెంకట్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి. ఓకే, ఈ కెన్ ప్రొవైడ్ యూ ద డీటెయిల్స్ when when has to start the meeting, course and everything. He will provide you. Yeah, sure. Okay. Okay. Bye and good night. Yeah. Good night, man.